केम छो बच्चाओ? लहरमा मोजमा मोजे दरिया हैं? गुड मॉर्निंग फरीथी बधाने। आपणो जे आखो विडियोजनी आखी आ सीरीज चाली रही है लॉकडाउन समय में, जो कि हवे तो लॉकडाउन निकली गयुं छे अथवा लॉकडाउन 5 एवुं छे, पण तमारे बधाए घरे बैठा बैठा ज सावधानी राखीने टीचिंग आखुं करवानुं छे अने आपणे अविरतपणे जे आखे आखुं आ चालू राखेलुं छे एने आमने आम ज आपणे कंटिन्यू राखशुं ज्यां सुधी ओपन न थाय त्यां सुधी, कारण के तमारुं भविष्य बगड़वुं न जोईए, तमारो समय बगड़वो न जोईए, ए अमारा हाथमां छे। ओके, चालो तो हवे आजना सेशन में आपणे बहु अगत्यना टॉपिक पर चर्चा करवा जई रह्या छीए, विद्युत डायपोल। टेक्स्ट बुक में जे प्रमाण हाले छे एनाथी બે टॉपिक तमने स्कीप थयेला एवुं लागशे, पण ए स्कीप नथी करेला, मने ख्याल ज छे। आपणे हजी एनी आगळ उपर आवशे त्यारे डिस्कशन करीशुं, पण अत्यारे जे समजवा जेवुं छे ई छे आपणो टॉपिक छे विद्युत डायपोल, એટલે કે ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ। तो हवे आ शब्दनो मीनिंग जो पकड़ीए तो शुं थाय? आ शब्दने छूटा पाड़ीए तो डाय, डाय एटले बे, पोल एटले ध्रुव, डाय एटले बे, पोल एटले ध्रुव। तो डायपोल नो मतलब थशे द्विध्रुवी, एक ध्रुवी नहीं द्विध्रुवी। रेडी? द्विध्रुवी। तो व्याख्या शुं छे डायपोलनी? तो डायपोलनी व्याख्या आवी छे, ध्यान राखजो बरोबर, कारण के एनी व्याख्या उपरथी पहेला ई शुं कहेवा मांगे छे समजी लईए, पछी एनुं इम्पोर्टन्स शुं छे, कई रीते वर्किंग छे, बधी आपणे चर्चा करीए छीए। चालो ध्यान राखजो, समान मूल्यना अने विरुद्ध प्रकारना, समान मूल्यना अने विरुद्ध प्रकारना परिमित अंतरे रहेला विद्युत भारोथी, अथवा આપણે એમ લખીએ સમાન મૂલ્યના અને વિરુદ્ધ પ્રકારના પરિમિત અંતરે રહેલા વિદ્યુત ભારના તંત્રને વિદ્યુત ડાયપોલ કહે છે। ચાલો સમજો બરોબર શું કહેવા માંગે છે? સમાન મૂલ્યના એટલે કે સેમ વેલ્યુ હોવી જોઈએ અને વિરુદ્ધ પ્રકારના એટલે એક પોઝિટિવ છે તો એક નેગેટિવ છે, પરિમિત અંતરે રહેલા। ચાલો જોજો કન્ડિશન બધી સમજવા જેવી છે। સમાન મૂલ્ય એટલે કે જે ચાર્જની વેલ્યુ છે ઇટ મસ્ટ બી સેમ। विरुद्ध प्रकारना એટલે एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, અને ત્રીજી कंडीशन परिमित अंतर એટલે કે જાણીતા અંતરે રહેલા विद्युत भारना तंत्रने એટલે કે જે બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે એ પરિમિત હોવું જોઈએ, તો એ વિદ્યુત ભારના તંત્રને, અથવા આમ પણ લખી શકાય પરિમિત અંતરે રહેલા વિદ્યુત ભારથી બનતા તંત્રને, બધું એક જ છે શબ્દ, શું કહેવાશે? વિદ્યુત ડાયપોલ કહેવાશે। શું કહેવાશે? વિદ્યુત ડાયપોલ। ચાલો તો શું વસ્તુ થઈ ધ્યાન રાખજો બરોબર। सपोज आपणे कोई एक विद्युत भार लईए, रेडी? चलो समझो बरोबर। आनो चार्ज माइनस क्यू कही दो, आनो चार्ज प्लस क्यू कही दो, कारण के वेल्यू सेम लेवानी छे अने एकबीजाथी केवा लेवाना छे तो के आपणे ऑपोजिट कन्सिडर करवाना छे। ओके, चलो हवे जे सेंटरनो पार्ट छे एने आपणे डायपोलनुं, आ डायपोल कहेवानी। ओके, एने सेंटरना पार्टने आपणे डायपोलनुं मध्य बिंदु कहेशुं। शुं कहेशुं? डायपोलनुं मध्य बिंदु, आ सेंटरना पार्टने। ओके, डायपोलनुं मध्य बिंदु। डन? चलो सपोज आ मध्य बिंदु थी कोई एक तरफनुं जे अंतर छे ई ए जेटलुं छे, तो ऑब्वियस छे बच्चाओ आ डिस्टन्स पण केटलुं थशे? ए जेटलुं थशे। समझी शको छो तमे? तो टोटल जे डिस्टन्स छे ई 2a जेटलुं थशे। थाय के नो थाय विचारो? ओके, चलो तो आज अरेन्जमेंट बनी एटले के समान मूल्य, विरुद्ध प्रकार, परिमित अंतर थी जे विद्युत भारनु तंत्र बन्युं एने विद्युत डायपोल कहेवाय छे। समझ्या बरोबर? तो हवे आमां आपणे शुं समजवानुं छे? तमने घणा बधा प्रश्नो थता हशे अने नहीं थता होय तो हुं तमने सामा प्रश्न पूछीश, कारण के आ बधुं समजવું जरूरी छे। पण ई पहेला आपणे थोड़ाक एना जे टर्म्स छे जे व्यवस्थित रीते आपणे समजी लईए। चालो समझो मारी वात बरोबर। हवे आ डायपोल छे तो एनी एक अगत्यनी राशि छे, एनुं नाम छे डायपोल मोमेंट।
તમે આ વસ્તુ કેમેસ્ટ્રીમાં સાંભળેલી હશે, દ્વિધ્રુવી ચાકમાત્રા, ગુજરાતીમાં આવું આખો વર્ડ યુઝ થાય છે. પણ આપણે એને શું લખશું? આપણે ઇંગ્લિશમાં એને યુઝ કરવાનું થશે ડાયપોલ મોમેન્ટ. તો આ ડાયપોલ મોમેન્ટ કઈ રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે, કઈ રીતે આખી એનું વર્કિંગ છે, એના વિશે આપણે થોડીક નાનકડી ચર્ચા કરી લઈએ. ચાલો, તો ડાયપોલ મોમેન્ટ આપણને શું સમજાવવા માંગે છે એ પણ આપણે પછી ડિસ્કશન કરીએ. રેડી? તો જે અગત્યની રાશિ છે એ રાશિનું આપણે નામ દીધું છે ડાયપોલ મોમેન્ટ. નવી રાશિ તમારા માટે એન્ટર થઈ છે, ડાયપોલ મોમેન્ટ. ડન. ચાલો, તો ડાયપોલ મોમેન્ટને દર્શાવાય છે પી વડે. કેના વડે? પી વડે. આપણે જે મોમેન્ટમ માટે યુઝ કરતા ને બચ્ચા, એ જ પી છે. ઓકે, ડાયપોલ મોમેન્ટ કઈ રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે? બંને વચ્ચેનું અંતર, એટલે હું અહીં લખીશ 2a, અને કોઈ એક વિદ્યુત ભાર, એટલે કે આપણે એનું વેલ્યુ લેવાની છે, એટલે q. રેડી? એટલે p ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2a ઇન્ટુ q. તમને એમ થશે કે સર અહીંયા વેક્ટર છે, તો યસ, મારે અહીંયા વેક્ટર રિપ્રેઝન્ટ કરવો પડશે. એટલે કે ડિસ્ટન્સ ઉપર વેક્ટર આવશે. ઓબ્વિયસ છે, બગડાને વેક્ટર ન હોય અને ક્યુને વેક્ટર ન હોય. તો ડાયપોલ મોમેન્ટનું સૂત્ર શું થયું તમારા માટે? યસ, તમારા માટે ડાયપોલ મોમેન્ટનું સૂત્ર થયું p ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2aq. શું થયું ડાયપોલ મોમેન્ટનું સૂત્ર? p ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2aq. ખૂબ જ અગત્યનું સૂત્ર. તો હવે ત્યાંથી આપણે આગળ વધીએ તો પ્રશ્ન હવે આવો થવો જોઈએ કે સર આ p છે એ કેવી રાશિ દેખાય છે? સદિશ રાશિ દેખાય છે. તો એની દિશા શું છે? સદિશ હોય તો દિશા હોય, તો દિશા શું છે? વેલ્યુ તો સમજાઈ ગઈ કે સર 2aq વેલ્યુ થશે, પણ એની દિશા કઈ છે? દિશા સમજવી બહુ જરૂરી છે. તો એની દિશા કઈ લેવામાં આવે છે? તો એની દિશા રૈવાજિક રીતે ઋણ વિદ્યુત ભારથી ધન વિદ્યુત ભાર તરફ લેવામાં આવે છે. એટલે એને કે p ની દિશા નેગેટિવ થી પોઝિટિવ લેવામાં આવે છે. આ p ની દિશા છે સાહેબ. ડિરેક્શન ઓફ ધ ડાયપોલ મોમેન્ટ. ડાયપોલ મોમેન્ટની જે ડિરેક્શન છે એ નેગેટિવ થી પોઝિટિવ સાઈડ લેવામાં આવે છે સાહેબ. ગોટ ઇટ? ડન. તો એ વસ્તુ આપણે એક નોંધ કરી દઈએ કે p ની દિશા રૈવાજિક રીતે ઋણ વિદ્યુત ભારથી ધન વિદ્યુત ભાર તરફ લેવામાં આવે છે, અથવા શોર્ટ એન્ડ સ્વીટમાં -q થી +q તરફ લેવામાં આવે છે. બચ્ચાઓ, આ જે ટોપિક આખો હાલે છે એ આપણો 3 કે 4 સેશન કે 5 સેશનના ટોપિક આખો હાલશે, પણ ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિક છે. એટલે તમારે બધા સેશનના જે ફોર્મ્યુલાસ છે એ ફોર્મ્યુલાસ મસ્ત રીતે ક્લિયર કરવા પડશે, તો જ ચાલશે, બાકી નહીં ચાલે, કારણ કે બધા સેશન એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે. ચાલો આપણે આગળ વધીએ હવે. ચલો બચ્ચાઓ, રાશિ આવી તો રાશિ આવે તો આપણે પહેલું કામ શું કરીએ છીએ? યસ, એનો એકમ મેળવવો પડશે. ચાલો, શું થશે એનો એકમ? તો એનો એકમ થશે 2a, એટલે ડિસ્ટન્સ છે મીટર. ગોટ ઇટ? અને q એટલે વિદ્યુત ભાર છે, એટલે કુલમ. m ઇન્ટુ c. જો મિલી કુલમ્બ નથી આ. ઓકે, ઘણીવાર આ જ વસ્તુને આમ પણ રિપ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે છે, કે જે વધારે પડતું આપણે એ પણ યુઝ કરશું, c ઇન્ટુ m. સેન્ટીમીટર નથી હો, જોજો પાછા. c ઇન્ટુ m નો મિનિંગ શું થશે? કુલમ્બ ઇન્ટુ મીટર. પ્રોબ્લેમ? વાંધાવચકા? ડન. ચાલો, કુલમ્બ ઇન્ટુ મીટર. હજી એક એકમ છે એનો ડી બાય એકમ છે. ડી બાય, કારણ કે તમે જે કેમેસ્ટ્રીમાં ભણ્યા એ ડી બાય એકમ દેખાડે છે. તો તમારો આજનો પહેલો પ્રશ્ન એ છે, જે હું તમને લખી દઉં છું, કે 1 ડી બાય બરાબર ખાલી જગ્યા કુલમ ઇન્ટુ મીટર. આ તમારે મને ગોતીને દેવાનું છે સાહેબ. કમેન્ટ બોક્સમાં મારા આન્સર જોશે. રેડી? સર્ચ કરશો એટલે તમને મળી જશે 1 ડી બાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખાલી જગ્યા કુલમ ઇન્ટુ મીટર. ડન. રેડી? ચાલો અહીં આવી જાઓ પાછા. સાથે સાથે આનું MLT પણ ગોતી લઈએ સાહેબ, કારણ કે MLT પણ આનું એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો MLT ફોર્મ આનું શું થશે? ધ્યાન રાખજો બરોબર. P ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચાલો, કુલમ્બનું MLT શું થાય? યાદ છે? કુલમ્બ એટલે શું થાય? કુલમ્બ એટલે થાય એમ્પિયર ઇન્ટુ સેકન્ડ. કુલમ્બ એટલે શું થશે? એમ્પિયર ઇન્ટુ સેકન્ડ. ઓકે, તો અહીંયા શું આવશે? એમ્પિયર ઇન્ટુ સેકન્ડ ને સાથે મીટર, એટલે m0, કારણ કે દળની એકેય ઘાત નથી, લંબાઈની એક ઘાત છે, સમયની એક ઘાત છે, અને પ્રવાહની એક ઘાત છે. તો આ તમારો ખૂબ જ અગત્યનો
MLT ફોર્મ થશે. MLT પણ યાદ રાખવાના છે, કારણ કે MLT પણ ગુજકેટમાં ને એવી બધી એક્ઝામ્સમાં પૂછાઈ ગયેલા છે. ગુજકેટમાં પણ નહીં, નીટમાં પણ આ MLT પૂછાયેલા છે. બરોબર, હું એમ નથી કહેતો કે આ પૂછાય છે, પણ MLT યાદ રાખવા જરૂરી છે, એના એકમો યાદ રાખવા જરૂરી છે. ક્લિયર અહીં સુધી બચાવ? ડન. વાંધા વચકા એક જાતના પ્રોબ્લેમ છે નહીં. હાલો વધી આગળ. હવે કોઈ તમને એક પ્રશ્ન પૂછે કે ડાયપોલના મધ્ય બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું? આપણને કોઈ આવો પ્રશ્ન પૂછે કે ડાયપોલના મધ્ય બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું, અને સાથે એવો પ્રશ્ન પૂછે કેટલું અને એની દિશા કઈ છે. તો એક પ્રશ્ન તમને અહીંયા હું લખી દઉં છું, તમે વિચારો ત્યાં સુધી કે ડાયપોલના મધ્ય બિંદુએ ક્ષેત્ર કેટલું થશે. પછી હજી આપણે આની ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, કઈ રીતના વર્કિંગ છે, શું છે, XYZ એ બધી ચર્ચા કરવાના જ છીએ આપણે, હજી બાકી જ છે આપણી ચર્ચા. પણ પ્રશ્ન એ છે કે ડાયપોલના સેન્ટર પોઈન્ટ ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું થશે. વિચારો. ચાલો એ પ્રશ્ન અહીંયા હું લખું છું, એટલે કે હેડિંગ મારું છું, ત્યાં તમે વિચારી લો. ડાયપોલના, કારણ કે આ ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે, MCQ માં પણ પૂછાયેલો છે. ડાયપોલના મધ્ય બિંદુ પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર. ચાલો આ પ્રશ્ન તમારી સામે મેં રજૂ કરેલો છે, ડાયપોલના મધ્ય બિંદુ પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર. ઓકે, તો યસ, જો તમે આવું બોલ્યા છો કે સેન્ટર ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 થશે, તો તમે હડાહડ ખોટા છો. ચોકી ગયા ને? કેટલા કેમ કે છે સર હવે એ તો 0 થાય ને, હવે કાં 0 થાય? યસ. કેટલા કેમ કે છે કે સર પ્લસને લીધે જેટલું ફિલ્ડ છે એટલું જ નેગેટિવને લીધે ફિલ્ડ થશે. પ્લસ પ્લસ કરશે, માઇનસ માઇનસ કરશે, એટલે નેટ આન્સર 0 થાય. ન્યા જ લોચા મારો છો તમે. મેં તમને એવું શીખવાડ્યું છે તમારે માઇનસ, કે મેં તમને કીધું છે માઇનસ ક્યારે આવશે? તો માઇનસ ત્યારે જ આવે જ્યારે કોઈ એક વેક્ટરથી ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં વેક્ટર જાય ત્યારે. અને બચાવ આ બધી રાશિ, એટલે કે વિદ્યુત બળ કયો, વિદ્યુત ક્ષેત્ર કયો, મોમેન્ટ કયો, આ બધી રાશિ છે એ સદિશ રાશિ છે. સમજ્યા? તો આ સદિશ રાશિ છે, એના કારણોસર તમારે અહીંયા માઇનસ આને ધ્યાનમાં નથી લેવાનું, પણ અહીંયા જે તમને વિદ્યુત ક્ષેત્રના વેક્ટર મળશે, કોના લીધે? પ્લસ ક્યુ અને માઇનસ ક્યુના લીધે અહીંયા જે વિદ્યુત ક્ષેત્રના વેક્ટર મળશે, એ વેક્ટર જો એકબીજાથી ઓપોઝિટ જાય તો તમારે માઇનસ લેવાના થાય. એટલે પેલા એ મગજમાં ક્લિયર કરજો કે સેન્ટરના પાર્ટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 નહીં થાય. કેટલું થશે? પ્રશ્ન છે ને? ચાલો ગોતીએ ભેગા મળીને. ચાલો તો સેન્ટરના પાર્ટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું થશે એ વસ્તુનો અહીંયા લઈ લો, એટલે બધું ખીચડો ન થાય. જોજો બરોબર. આ માઇનસ ક્યુ, આ પ્લસ ક્યુ, ઓકે, એમની વચ્ચેનો સેન્ટરનો પોઈન્ટ. ડન. ચાલો હવે વિચારો બચાવ, સેન્ટરનો પોઈન્ટ એટલે આપણે એ પોઈન્ટને O નામ આપી દઈએ. તો O બિંદુએ તમારે ક્ષેત્ર ગોતવું છે. તો સિમ્પલ છે, આ જે O બિંદુ છે એ માઇનસ ક્યુ અને પ્લસ ક્યુથી પરિમિત અંતરે છે. જુઓ, પરિમિત અંતર એટલે જાણીતું અંતર છે ને? જાણીતું. યસ. તો કે આ જેટલું ડિસ્ટન્સ જાણીતું જ છે. તો વિચારો, સિમ્પલ છે કે પરિમિત અંતરે હોય તો ઓબ્વિયસ છે આ જગ્યાએ ફિલ્ડ કોને લીધે છે? યસ, આ જગ્યાએ ફિલ્ડ આ પ્લસ ક્યુને લીધે પણ હશે, અને આ જગ્યાએ ફિલ્ડ આ માઇનસ ક્યુને લીધે હશે. ગોતો. ચાલો, પ્લસ ક્યુને લીધે ફિલ્ડ કેમ મળે? પ્લસ ક્યુ શું કરશે? તો કે આ પોઈન્ટને શું કરશે? ધક્કો મારશે. યસ, એટલે આ E પ્લસની ડિરેક્શન થઈ સાહેબ. સાવ સાચા છો તમે. અને માઇનસ શું કરે? તો કે માઇનસ છે આ પોઈન્ટને શું કરશે? ખેંચશે. તો ઓબ્વિયસ છે હવે E માઇનસની ડિરેક્શન પણ આ જ થઈ. વિચારો તો E પ્લસ પ્લસ E માઇનસ, જોવો જોઈએ બે વેક્ટર એક જ ડિરેક્શનમાં છે, 0 ક્યાંથી થાય? તમે એ સાચા કે આ બંનેને લીધે જે આ જગ્યાએ ફિલ્ડ મળે છે એની વેલ્યુ સેમ છે, કારણ કે બિંદુવત વિદ્યુત ભારને લીધે ઉત્પન્ન થતા ક્ષેત્રની વેલ્યુ છે Q/r². યુ નો વેરી વેલ ધેટ. તો બચ્ચા Q તો સેમ જ છે, સાથે ડિસ્ટન્સ પણ સેમ છે, વેલ્યુ સેમ થશે, પણ એના જે ડિરેક્શન છે એ ડિરેક્શન ઓપોઝિટ નથી થતી. જો ઓપોઝિટ થાત, એક આમ જાત ને એક આમ જાત, તો 0 થઈ જાત. પણ આયા જ બંને જે ડિરેક્શન છે એ એક જ છે સાહેબ. બંને વેક્ટરની જે ડિરેક્શન છે એક જ છે, તો 0 નહીં થાય. સમજી ગયા ને? બહુ સમજદાર જ છો સાહેબ બચ્ચાઓ તમે બધા. ચાલો તો શું થશે? ક્ષેત્ર કેટલું થાય? તો કે E = E ક્યાં? તો કે મધ્ય બિંદુએ કેટલું ક્ષેત્ર થશે? યસ, તો કે મધ્ય બિંદુએ પ્લસ ક્યુને લીધે ક્ષેત્ર કેટલું ઉત્પન્ન થયું? તો કે K Q
अपॉन ए स्क्वेर અને માઇનસને લીધે પણ કેટલું ઉત્પન્ન થાય એટલું જ થાય પ્લસ કે ક્યુ અપોન એ સ્ક્વેર. લોચાનો મારતા એ માઇનસ નહીં. મેં તમને કીધું છે કે આ ચેપ્ટરમાં આપણે માઇનસ ત્યારે જ લેશું જ્યારે એક વેક્ટરથી બીજા દિશામાં વેક્ટર જાય, મીન્સ કે ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં જ્યારે વેક્ટર થશે ત્યારે જ માઇનસ લેવાના થશે. ત્યાં સુધી માઇનસ લેવાની કાંઈ જરૂરિયાત નહીં, લેવાના જ નથી. ડન. ચાલો તો શું થશે બચ્ચાઓ, આગળ વધીએ આપણે અહીંથી. ધેરફોર ઈ મધ્યબિંદુ લખતો નથી, ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થયું 2kq અપોન એ સ્ક્વેર. એક માર્કના એમસીક્યુમાં પૂછાયેલું છે સાહેબ આ બધી વસ્તુ, તો ખાસ આ વસ્તુને મગજમાં લ્યો. એની વેલ્યુ e ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2kq અપોન એ સ્ક્વેર થશે. સાથે ડિરેક્શન કોઈ પૂછે તો શું થશે બચ્ચાઓ? હવે તો આવડે જ છે આપણને ડિરેક્શન શું થાય. પોઝિટિવ ને નેગેટિવ હોય તો ઓલવેઝ ફિલ્ડ છે પોઝિટિવથી નેગેટિવ સાઈડ હોય. હા કે ના? ફિલ્ડ કઈ બાજુ હોય? પોઝિટિવથી નેગેટિવ સાઈડ ફિલ્ડ હશે. તો વિચારો નેટ જે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અહીંયા મળે છે આ ડિરેક્શનમાં છે અને મગજ આંકો બચાવ મોમેન્ટની દિશા નેગેટિવથી પોઝિટિવ છે એટલે આ મોમેન્ટની દિશા થઈ. તો એમ કહી શકું ને કે જે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ નેટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આ છે ઈ નેટ અને મોમેન્ટની દિશા છે આ બાજુ છે. તો ઓબ્વિયસ એવું કહી શકાય જે ઈ નેટ છે એ પીની દિશાથી ઓપોઝિટ દિશામાં છે. સિમ્પલ છે. તો જો મારે અહીંયા ડિરેક્શન એડ કરવી હોય તો ઓબ્વિયસ છે મારે અહીંયા માથે વેક્ટર આપવો પડશે. હવે વેક્ટર આપી દઉં તો મારે ડિરેક્શન દેવી પડશે તો શું થશે? ધેટ ઇઝ માઇનસ પી કેપ. પી કેપ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? યસ, પી કેપ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે પીની દિશાનો એકમ સદિશ. અને માઇનસ કોના માનમાં? યસ, તો કે પીની દિશાથી ઓપોઝિટ દિશા છે એટલે માઇનસ. એટલે નેટ શું થયું? તો કે ઈ નેટ શું થશે? ઈ નેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ therefore E net is equal to minus 2k q upon a square p cap. ઓકે, એટલે માઇનસ છે એ મૂલ્યના માઇનસ નથી કારણ કે કોઈ દી મૂલ્યના માઇનસ ન હોય કારણ કે આ વેક્ટર હાલે છે એ હંમેશા વેક્ટર હોય ત્યારે માઇનસ કેના હોય? દિશાના માઇનસ હોય છે. રેડી? તે જે તમે જાણો છો બહુ સારી રીતે. ડન. ઓકે, ચાલો હવે એક આપણે નાનકડી ચર્ચાને એન્ટર કરી દઈએ કે જે છે બિંદુ ડાયપોલ. કોણ છે? તો કે બિંદુ ડાયપોલ. બિંદુ ડાયપોલ, ચાલો એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાશે પોઈન્ટ ડાયપોલ. શું કહેવાશે? પોઈન્ટ ડાયપોલ. ચાલો તો એની વ્યાખ્યા શું થઈ? બિંદુ ડાયપોલની વ્યાખ્યા શું છે? તો બિંદુ વ્યાખ્યાની ડાયપોલ આવી આપેલી છે કે જો લિમિટ 2a ટેન્સ ટુ 0 થાય, મતલબ કે આ જે બે વિદ્યુત ભાર છે એની વચ્ચેનું અંતર ટેન્સ ટુ 0 થાય એટલે લિમિટ 2a ટેન્સ ટુ 0 થાય અને લિમિટ q ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી થાય તો આવી ડાયપોલને બિંદુ ડાયપોલ કહે છે. ઓકે, શું થવી જોઈએ કન્ડિશન? કઈ કન્ડિશન ફોલો થવી જોઈએ? કન્ડિશન ઉપર હું મૂકી દઉં છું ક્વેશ્ચન માર્ક. લિમિટ 2a ટેન્સ ટુ 0 અને લિમિટ q ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી. લિમિટ 2a ટેન્સ ટુ 0 અને લિમિટ q ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી. જો આ બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થશે મતલબ કે આ બે વચ્ચેનું જે અંતર છે એ ટેન્સ ટુ 0 થવું જોઈએ. એટલે અંતર ખૂબ જ ઘટવું જોઈએ. ઘટીને ટેન્સ ટુ 0 ને વ્યાખ્યાયિત ન કરી શકાય સાહેબ, કારણ કે જો વ્યાખ્યાયિત કરો તો ટેન્સ ટુ 0 નથી, ખબર જ છે. અને q ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી મતલબ કે q ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી થાય મતલબ આ બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ ખૂબ જ ઘટે અને આનો ચાર્જ ખૂબ જ વધે. તો જે ડાયપોલ મળે એ ડાયપોલને બિંદુ ડાયપોલ નામ આપેલ છે. શું નામ આપેલ છે? બિંદુ ડાયપોલ. તો તમને એમ થશે ને કે સર કે આ બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ ખૂબ ઘટે અને q વધે તો મોમેન્ટ ખૂબ વધશે. ન વધે બચાવ. એ મોમેન્ટ છે તમને ફાઇનાઇટ જ મળે. શું રીઝન છે? વિચારો જોઈએ. ફાઇનાઇટ મળવાનું રીઝન શું છે? તો કે p ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2a ઇન્ટુ q. હવે બચ્ચા વિચારો જોઈ, આ ડિસ્ટન્સ ખૂબ ડિક્રીઝ થાય, ચલો આ ડિસ્ટન્સ ખૂબ ડાઉન જાય છે તો ઓબ્વિયસ છે સામે આ ક્યુ બહુ અપ જાય છે. એટલે આ વેલ્યુ ખૂબ ડાઉન જાય છે, આ વેલ્યુ ખૂબ અપ જાય છે. એટલે બેયનો ગુણાકાર સીમિત જ મળે સાહેબ. સમજી શકો છો તમે? કારણ કે લિમિટ 2a ટેન્સ ટુ 0 નો મિનિંગ બચાવ 0 નથી. ઘણીવાર તમે મેથ્સના સમમાં લિમિટ નામના ચેપ્ટર કદાચ તમારે આવતું હશે, મને ખાસ ખ્યાલ નથી, તો ત્યાં તમે 2a ટેન્સ ટુ 0 એટલે તમે ત્યાં 2a ની જગ્યાએ 0 પુટ કરી દેતા, x ટેન્સ ટુ 0 હોય તો ત્યાં 0 પુટ કરી દેતા, કારણ કે તમારે એ પ્રકારના સમ કરવાના હતા.
અહીંયા એનો મિનિંગ એવો નથી, અને એકચ્યુઅલમાં મેથ્સે એવું નથી કહેતું કે એનો મિનિંગ 0 છે. સેમ વે ક્યુનું મિનિંગ ઇન્ફિનિટી નથી. નકર કેટલાક બધા હું આમાં જ્ઞાની બેઠા હોય હાઈરો એક, તો જ્ઞાની એમ કે 0 × ઇન્ફિનિટી અનડિફાઇનેડ ટર્મ છે. યાર લાવ, કરી જ ન શકાય. આ ક્યાં 0 છે? 2s ટેન્ડ્સ ટુ 0 નો મતલબ છે 0 થી ખૂબ નજીક, 0 નહીં. સમજાય છે? એ જ રીતના ક્યુ ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી નો મિનિંગ ઇન્ફિનિટી નથી, ઇન્ફિનિટીથી ખૂબ નજીક છે સાહેબ. પણ મુદ્દો એ છે કે ઇન્ફિનિટી ક્યાં છે એ નથી ખબર. એટલે એના તમે જેટલા નજીક જાઓ તો તમે ઇન્ફિનિટી તો દૂર જ છો. પ્લીઝ, એટલે 0 × ઇન્ફિનિટી નહીં થાય. એટલે તમે આવું વિચારી શકો કે આ વેલ્યુ છે એ 0.0000000 લખી ન શકાય સાહેબ. અને સામે ઓલી વેલ્યુ ખૂબ મોટી છે, આ વેલ્યુ ખૂબ નાની છે, આ વેલ્યુ ખૂબ મોટી છે. એટલે જે ગુણાકાર આવશે એ ગુણાકાર તો આફ્ટર ઓલ કેવો આવશે? તો કે પરિમિત માપ જ આવશે. એટલે કે પરિમિત જ એનો ગુણાકાર આવશે સાહેબ. મતલબ સીમિત વેલ્યુ આવશે. બીજા શબ્દોમાં આને લખવું હોય તો એ કેવી કિંમત આવશે? સીમિત કિંમત આવશે. સીમિત એટલે કે જાણીતી કિંમત આવે. તો આવી ડાયપોલનું નામ શું દેવામાં આવ્યું? બિંદુ ડાયપોલ નામ દેવામાં આવ્યું. તો તમને એવો પ્રશ્ન થશે કે સર જો નથી થતો તો એક પ્રશ્ન સામો રજૂ કરું, અને એ જ પ્રશ્ન તમારા માટે મૂકું છું નેક્સ્ટ સેશનમાં મળવા માટે, કે સર આ માઇનસ ક્યુ ને પ્લસ ક્યુ આ રીતનું રિપ્રેઝન્ટ કરવાની જરૂરિયાત શું કામ પડી? ડાયપોલનું રિપ્રેઝન્ટ દેવાની જરૂરિયાત શું કામ છે? વોટ્સ ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ધેટ વી આર ડિસ્કસિંગ અબાઉટ ધ ઓપોઝિટ ચાર્જ હેવિંગ સેમ મેગ્નિટ્યુડ. એટલે કે સેમ ચાર્જ ધરાવતા હોય, એટલે કે વેલ્યુ સેમ ધરાવતા હોય અને પ્રકાર જુદા હોય એવા ડાયપોલ વિશે, એટલે કે આવી અરેન્જમેન્ટ વિશે આપણે શું કામ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ? એનું શું કારણ છે? માર્ક્સ મેળવવાટું? અરે એવું નહીં, પણ જે તે સમયે આવું સાયન્ટિસ્ટોએ શું કામ વિચાર્યું છે? આની પાછળનું શું રીઝન છે? કઈ જગ્યાએ વસ્તુ જોવા મળે છે? બાકી તમને ખબર છે કે અહીંયા ખાલી નેગેટિવ પડ્યો, અહીંયા ખાલી પોઝિટિવ પડ્યો, તો ઓબ્વિયસ છે નેગેટિવ પોઝિટિવ ખૂબ નજીક આવી જવાના છે, અને ઓબ્વિયસ છે બંને ન્યુટ્રલ થવાની ટ્રાય કરે ને સાહેબ. તેમ છતાં આપણે આ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ તો એની પાછળનું કંઈક રીઝન હશે ને. એવું તો નથી ખાલી આ વસ્તુ ભણી લીધી, યાદ રાખી લીધું, ગોખી લીધું, માર્ક્સ આવી ગયા એટલે ફિઝિક્સ આવડી ગયું. ન આવડે સાહેબ, ફિઝિક્સ આઈ ન આવડે. એ સમજવું જરૂરી છે કે આની પાછળનું રીઝન શું છે. શું કામ આવી ચર્ચા કરો છો તમે સાહેબ? શું કામ આ તમારે શું લેવાની જરૂર છે? ખાલી એકલો પ્લસ ક્યુ ને એકલો માઇનસ ક્યુ તો ભણી ગયા આપણે. તો હવે આવું તો અત્યારે તમે કહેશો તો અત્યારે તમે આ 2 નું લીધું, પછી તમે 3 નું કરો, પછી 4 નું કરો, તો પતે જ નહીં કોઈ દી થિયરી, ચેપ્ટર જ પૂરા ન થાય. તેમ છતાં આપણે આ 2 ની અહીંયા ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ એનો મિનિંગ, એની પાછળનું કંઈક રીઝન છે, એ ક્યાંક જોવા મળે છે, એનો ક્યાંક બિહેવિયર આવો છે સાહેબ. એટલે નેક્સ્ટ સેશનમાં જ્યારે મળશું ત્યારે આપણે પ્યોર આના ઇમ્પોર્ટન્સ ઉપર ચર્ચા કરવાની છે, અને આના જે અગત્યના જે પૂછાય એવા જે આપણા ક્વેશ્ચન્સ છે, એટલે કે એની જે થિયરી છે, અગત્યની થિયરી, એના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે. તો તમે તમારી બુકમાં આ જે ડાયપોલનો જે આખો કોન્સેપ્ટ છે એ તમે તમારી બુકમાં જોઈ શકો છો. સાથે સાથે તમે ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરી શકો છો કે વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ મોમેન્ટ, વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ ડાયપોલ મોમેન્ટ, વિચ ડિફાઇન્સ ઇટ. એની રીઝન શું છે, શું કામ આ ડિફાઇન કરવાની જરૂર પડી? રેડી? તો આ વસ્તુને આપણે ખાસ નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે મળશું ત્યારે ધ્યાન રાખશું. પણ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જ્યારે તમે બેસો ત્યારે ખાસ એટલી રિક્વેસ્ટ છે, તમને બધી વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ. આ પ્રશ્ન તો મેં હજી તમને પૂછ્યો જ છે, તમને બધી વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ કે પેલા મોમેન્ટનું સૂત્ર શું છે, 2a × q. ઘણી વાર 2a ની જગ્યાએ ખાલી આ બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ d પણ દઈ દે, એ પણ હું તમને સમજાવી દઉં. વળી તમે શું ગોખવાનો મોટા ભાગના લોકોનો સ્વભાવ હોય છે. સપોઝ આવું હોય -q અને અહીં આપી દઉં +q, એ બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે એ સપોઝ d જેટલું છે. તો હવે આ જગ્યાએ મોમેન્ટનું સૂત્ર શું થાય? સિમ્પલ છે. આ જગ્યાએ મોમેન્ટનું સૂત્ર P = d × q થશે. તો હવે પછી ત્યાં હું d × q લખું તો તમે એમ થાય કે સાહેબ d × q ન થાય, 2a × q. એલા પણ એ q 2a છે એ બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચેનું અંતર રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. હવે ત્યાં તમે d લખો કે x લખો કે y લખો કે z લખો કે 2a લખો, ડઝન્ટ મેટર. આ સમજો, ગોખવાની જરૂર નથી, સમજો. કોન્સેપ્ટ હંમેશા ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે, કોન્સેપ્ટ હંમેશા મહાન હોય છે. જે તમે જાણો જ છો, આપણું સૂત્ર જ છે. રેડી? તો આ વસ્તુને ખાસ મગજમાં રાખવાની છે. એટલે 2aq લખો, d × q લખો, કાંઈ ફેર નથી પડતો. ખાલી જે આગળ લીધેલું છે એ બંને વિદ્યુત ભારો વચ્ચેનું અંતર છે. હવે 2x લખો, x લખો, પણ એ તમને સમજાવવું જોઈએ શું છે. હવે એ ડિસ્ટન્સને મેં d દઈ દીધું, તો મારે d લખવું પડે. પછી એકમ તમને યાદ હોવો જોઈએ, MLT તમને ખબર હોવા જોઈએ, અને ખાસ અગત્યની વસ્તુ છે
એ કઈ વસ્તુ છે? ધેટ ઇઝ ધ ડિરેક્શન ઓફ ધ પી, એટલે કે પી ની તમને ડિરેક્શન ખબર હોવી જોઈએ, ઋણ વિદ્યુત ભારથી ધન વિદ્યુત ભાર તરફ. ડન. સાથે સાથે ખૂબ જ આઈએમપી પ્રશ્ન, 1 માર્કના એમસીક્યુમાં પૂછાતો, વારંવાર પૂછાતો પ્રશ્ન, મધ્ય બિંદુ પર ડાયપોલના મધ્ય બિંદુ પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું થાય? યસ, આટલું થશે, -2 kq/s² p કેરેટ. હું એમ નથી કહેતો તમે ગોખી નાખો, પણ તમને એ તો જરૂર સમજાવવું જોઈએ કે આ જગ્યાએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું થાય. ઓકે, તો નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે જ્યારે મળીશું ત્યારે ખૂબ જ સરસ એવા એક ટોપિકની ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ ડાયપોલ ઉપર જાશું અને પછી આપણે આગળ વધશું. ઓકે, થેન્ક યુ.